नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु शुभ सकाळ आज मु ओडिशा तथा देश विदेशर 20टी बछा पुछा गुरुत्वपूर्ण खबर नहीं आसी तेणु खबरटी जानिया पूर्व भिडियोटी गोटे लाइक करी चैनल टी सब्सक्राइब कर दिंतु और नोटिफिकेशन टी ऑल कर रखु यही गुरुत्वपूर्ण वीडियो सर्वप्रथम जानी पारे भिडियोटी शेष पर्यटन देखो ता सहित आपण यही न्यूज टी कौ जिले देखुं आमको तले कमेंट माध्यम जनातु। दर्शक बंधु खबर पर नजर पकाइबा फेब्रुआरी 28 सुधा करनियंतु सीएम किसान पंजीकरण नचेत योजनारू बाद पड़े हिताधिकारी राज्य में चाषी मान विभिन्न योजनार लाभ ने सीएम किसान पोर्टाल पंजीकरण करने को पड़ो नचे चाषी मैंने उभय राज्य और केन्द्र सरकार विभिन्न योजनार बाद पड़े चाषी मैंने आधार लिंक मोबाइल नंबर जरिया ई-केवाईसी सह निकटरे जनसेवा केन्द्र में पंजीकरण करेंगे नचेत घरे बसी इंटरनेट जरिए कृषक ओडिशा पोर्टाल बा सीएम किसान ओडिशा gov.in रे पंजीकरण करेंगे पंजीकरण करने फेब्रुआरी 28 तारिख शेष दिवस रही समय मध्य पंजीकरण न कले हिताधिकारी मैंने विभिन्न सरकारी योजना बाद पड़ो बोली राज्य कृषि विभाग पक्षर चेतावनी दि जाएगी। पंजीकरण असुविधा होता चाषी मैंने ब्लॉक कृषि कार्यालय किंबा कृषि समृद्धि हेल्पलाइन नंबर 155333 जोगाजोग करेंगे विभाग पक्षर कहुई। चलन दर्शक बंधु परवर्ती खबर पर नजर पकाइबा ट्रेन रे यात्रा करथिले खुशी खबर 50% कमिजिव ट्रेन भड़ा देशर लक्ष लक्ष रेल यात्री आगामी केंद्र बजेट 2024 को उत्साहर सहित अपेक्षा करिसेंती सबुबेले परि साधारण लोक आशा करुछन जे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन एक गुरुत्वपूर्ण घोषणा करिवे जहाँ सेमानक पॉकेट को आश्वस्ति देबो। एही समय सबुठार बड़ खबर वरिष्ठ नागरिकों पई आसुची गणमाध्यम रिपोर्ट एवं सूत्र अनुसार भारतीय रेलवे कोविड-19 महामारी पूर्व वरिष्ठ नागरिक मानक प्रदान कर टिकेट भड़ा रिहाती को पुनः स्थापित करने गंभीरतार सहित विचार करुँच जदि यही बजेट रे अनुमोदन करे तेबे यह वृद्ध यात्री एक गुरुत्वपूर्ण उपहार है। मार्च 2020 पूर्व भारतीय रेलवे एक वरिष्ठ यात्री मानकर विशेष जत्न नेउतला किंतु कोविड-19 महामारी समय यह स्थगित रखा जाइतिला। वर्तमान यह सुविधा पुनर्स्थापन करने संपर्क अर्थ मंत्रालय और रेल मंत्रालय मध्य आलोचना होइतिबार सूचना मिली जदि प्रस्ताव बजेट रे मंजूरी हुए तेबे 60 वर्ष तदूर्ध बयसर पुरुष और 58 वर्ष और तदूर्ध बयसर महिला माने पुणी थे रिहाती दर में यात्रा उपभोग करेंगे। यह रिहाती सिप्लप्रु फास्ट यही पर्यंत समस्त श्रेणी पर लागू हो पारे जहाँ दीर्घ दूरता यात्रा करता वरिष्ठ नागरिक मान गुरुत्वपूर्ण आर्थिक सहायता प्रदान कर। कोविड-19 महामारी पूर्व नियम अनुसार रेलवे 58 वर्ष और तदूर्ध बयसर महिला को समस्त श्रेणी टिकेट 50% रिहाती प्रदान करथिला। यार अर्थ होउची जदि एक फास्ट एसी टिकेट मूल्य 3000 टंका हुए तेबे महिला यात्री मानक केवल 1500 टंका देबाक पड़िबो। यह सीधा सड़क मूल्यर अधा संचय। अन्य पक्षरे 60 वर्ष तदूर्ध बयसर पुरुष यात्री मानक पई रिहाती 40% थिला। तदनुसार जदि एक टिकट मूल्य 3000 तेबे पुरुष यात्री माने 1200 रिहाती पाइबे एवं केवल 1800 देबाक पड़िबो। जदि व्यवस्था बजेट रे पुनर्स्थापित होबे तेबे मध्यवित्त परिवार पई तीर्थयात्रा किंबा प्रियजन निकट को जीवा यथेष्ट सुलभ हो। चलन दर्शक बंधु परवर्ती खबर पर नजर पकाइबा ओडिशा पई नुआ नुआ घोषणा बजेट रे बड़ भेटी देले निर्मला सीतारामन जानंतु डबल इंजिन सरकार थिबार बजेट रे बड़ आशा रखिथिला ओडिशा। अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन ओडिशा पई करिथिबा नुआ घोषणा राज्य विकास को बूस्टर डोज देबो बोली आशावादी मुख्यमंत्री कहिसेंती। अति उत्साहजनक नहेले मध्ये ओडिशा पई असानुरूपक बजेट भेटी देइछि केंद्र मंत्री। डबल इंजिन सरकार रे फायदा पाइछि ओडिशा। 2026-27 बजेट रे ओडिशा पई बड़ घोषणा करिसेंती केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन। देशर शिल्प भित्तिभूमिर विकास को शिखर रे पहुंचाइबाकू ओडिशा झारखंड छत्तीसगढ़ तमिलनाडु और केरल रे विरल मूर्तिका कॉरिडोर निर्माण हेबो। यह जरिया उत्पादन वृद्धि सह आमदानी निर्भरशीलता कमिबो। स्थानीय शिल्प में यह बूस्टर डोज भली काम करिबो। खनिज संपद भरपूर अंचल गुड़िक शिल्पांचल बंदर सहित सीधा सड़क जोड़िबो एई कॉरिडोर। खनिज द्रव्यर परिवहन व्यवस्था सहज हेबा सह परिवहन खर्च मध्ये यथेष्ट ह्रास पाइबो। हजार हजार नियुक्ति सृष्टि करिबा सह नूतन शिल्प प्रतिष्ठा पई पुंजी निवेशकारी को आकृष्ट करिबो। खनिज संपद रे भरपूर ओडिशा पई 5 जातीय जलपथ घोषणा करिछि केंद्र। तालचेर अनुगुल कलिंगपुर को पारादीप धामरा सह सीधा सड़क जोड़ा जीवो। बिहार झारखंड पश्चिमबंग आंध्र प्रदेश ओडिशा को नहीं पूर्वतट विकास कॉरिडोर रे परिकल्पना करिछि केंद्र। सहर अर्थनैतिक अंचल पई सबुठ संकेत देइछि
ଦେଇଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର। ଏହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ସହର ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମୃଦ୍ଧ ହେବ। ସେହିଭଳି କଇଁଚକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଡର। ଅନ୍ୟପଟେ ବଜେଟକୁ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ବୋଲି କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିକାଶକୁ ବଳ ଦେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅର୍ଥନୀତି ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବଜେଟରେ ଯେଉଁ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି ତାହା ରାଜ୍ୟ ବିକାଶରେ କେତେ ସହାୟକ ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ବଜେଟ ପୂର୍ବରୁ ଶସ୍ତା ହେଲା ସୁନା, କମିଗଲା 9,000 ଟଙ୍କା, ଏବେ ନ କିଣିଲେ ପରେ ପସ୍ତେଇବେ, ଜାଣନ୍ତୁ। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ 2026 ବଜେଟରେ ସୁନା ଓ ରୂପା ଉପରେ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। ଖସୁଛି ସୁନା ଓ ରୂପା ଦର। କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ସୁନା ଓ ରୂପା ଦରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଉଭୟ ସୁନା ଓ ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ବଡ଼ ହ୍ରାସ ଦେଖାଦେଇଛି। ସୁନା 9,000 ଶସ୍ତା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରୂପାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଗତ 2 ଦିନ ଭିତରେ ରୂପା ଦର ରେକର୍ଡ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ସେହିଭଳି ସୁନା ଦର ବି ଗତ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ରେକର୍ଡ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଥର ବଜେଟ କ'ଣ ସୁନା ଓ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ? ବଜାର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ 2026-27 ବଜେଟ ପୂର୍ବରୁ ଓ ସୁନା ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଆକର୍ଷଣୀୟ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ବଜେଟ ପରେ ତୁରନ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ସାମାନ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। ଏହାର 2ଟି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଅଛି। ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ବା ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି ହ୍ରାସ। ଅଳଙ୍କାର ଶୁଳ୍କ। ସରକାର ସୁନା ଓ ରୂପା ଉପରେ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଦାବି କରୁଛି। ଯଦି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତାକାଲି ବଜେଟରେ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ ଘୋଷଣା କରନ୍ତି ତେବେ ଘରୋଇ ବଜାରରେ ମୂଲ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ମୂଲ୍ୟ ରେକର୍ଡ ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବଜେଟ ପାଖାପାଖି ବଡ଼ ନିବେଶକମାନେ ଲାଭ ପାଇଁ ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଯାହା ମୂଲ୍ୟକୁ ହ୍ରାସ କରିବ। ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବର୍ଦ୍ଧିତ ରେଟ୍। ବଜେଟ ପରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଅବଧି ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ 2026ରେ ବିଶ୍ୱ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ 2026ରେ ମୂଲ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ରହିବ। ବିଶ୍ୱ ଉତ୍ତେଜନା ବା ବାଣିଜ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ, ଟ୍ରମ୍ପ ଟ୍ୟାରିଫ ଯୋଗୁଁ ନିବେଶକମାନେ ସୁନା ରୂପାକୁ ନିରାପଦ ନିବେଶ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଇଭି ଓ ସୌର କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୂପାର ବିପୁଳ ଚାହିଦା ହେତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 4ରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ କ୍ରେତା, ଆଜିର ବଜେଟ ଫେବୃଆରୀ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଭଲ। ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସର ସମ୍ଭାବନା, ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଦେଶରେ ହେବ 3 ନୂଆ ଏମ୍ସ, ଜାଣନ୍ତୁ। କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଆଜି ତାଙ୍କର ଲଗାତାର 9ମ ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ବଜେଟରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତ ପାଇଁ 2,000 କୋଟିର ଘୋଷଣା ରହିଛି। ଏହା ସହିତ 50,000ରୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିବା ସହରଗୁଡ଼ିକୁ ବିକଶିତ କରିବାର ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବଜେଟରେ ଜୈବ ଔଷଧ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର 10,000 କୋଟି ବ୍ୟୟବରାଦ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶର 3ଟି ନୂଆ ଏମ୍ସ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ବଜେଟରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 75,000 ଡାକ୍ତରୀ ସିଟ୍ ଯୋଡ଼ିବା ଏବଂ 2014 ପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ITI ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। 2025 ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ 128,750.05 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରିଥିଲେ, ଯାହା ପୂର୍ବବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 6.65% ବୃଦ୍ଧି। ଏହି ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ 2025-26 ବିବାଦୀୟ ଶିକ୍ଷାନ୍ତରେ ନିରନ୍ତର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ସୂଚିତ କରେ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ନାମଲେଖା ସାର୍ବଜନୀନ ହେବା ପାଖାପାଖି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସ୍ଥିର ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳରେ ପରିଣତ ହୋଇନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାଥମିକ ସେଠି ନାମଲେଖା ଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଭାବରେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଯାହା 52%ରୁ ଅଧିକ। ଆଜି ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଷ୍ଟିମ୍ ବିଜ୍ଞାନ, ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ଗଣିତ ବିଭାଗରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ରହଣି ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ କନ୍ୟା ଛାତ୍ରୀନିବାସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ଷ୍ଟିମ୍ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ସମୟର ପାଠପଢ଼ା ଓ ଲାବୋରେଟୋରୀ କାମର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ ପାଇଁ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ। ଛାତ୍ରୀନିବାସ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ, ସୁବିଧାଜନକ ରହଣି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଫିଜିକ୍ସ ବା ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବାସ୍ତବ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ। ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସୁଥିବା ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀମାନେ ରହିବା ସୁବିଧା ହେବାରୁ ଯେପରି ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଅନ୍ତି, ଏହା ପଦକ୍ଷେପ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଘୋଷଣା ଦେଶର ନାରୀ ଶକ୍ତିକୁ ବୈଷୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ସାବଧାନ, ଚାଷୀଙ୍କ ଏହି 4ଟି ଭୁଲ ପାଇଁ ଆସିବନି କିସ୍ତି ଟଙ୍କା, ଲିଷ୍ଟରୁ କଟିଯିବ ନା, ଜାଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ସାରା ଦେଶରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାର ସର୍ବବୃହତ ଉତ୍ସ ପାଲଟିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ 3ଟି ସମାନ
କିସ୍ତିରେ ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 6,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ନଭେମ୍ବର 2025ରେ 21ତମ କିସ୍ତିର ସଫଳ ହସ୍ତାନ୍ତର ପରେ ସାରା ଦେଶରେ ଚାଷୀମାନେ 22ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି କଠୋର ସରକାରୀ ନିୟମ ଡିଜିଟାଲ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଏଥର ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି କିସ୍ତି ବିଶେଷ ଭାବରେ KYC ଏବଂ ଜମି ବିହନ ଭଳି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୂରଣ କରିନଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟାଜନକ ହୋଇପାରେ। 2026 ଫେବୃଆରୀ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି କିସ୍ତିର ଲାଭ ପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଓ ଡକୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ଯାହାଦ୍ୱାରା 2,000 ଟଙ୍କା ବିନା କୌଣସି ବାଧାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଜମା ହୋଇପାରିବ। ସୁଗମ ଓ ନଗମ ପ୍ରବାହ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ଯାଞ୍ଚ ତାଲିକା ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ 2,000 ଟଙ୍କା କିସ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ବିନା ବିଳମ୍ବରେ ଜମା ହେବ, ସେବେ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ।